பாட்டே நான் கேட்டேன். அது ஒண்ணு பாடிட்டு இருந்தோம்னா அதேதான் வரும் முத்தாஜி. அது வந்து நேத்து தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த பாட்டு நான் கேட்டதால அதனால இப்ப ட்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன், ஒரே ஒரு செகண்ட். हरे कृष्णा। गौरांगा करुणा करो दीनहीन जाने, मोसामो पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरांगा करुणा करो दीनहीन जाने, मोसामो पतित प्रभु नहि त्रिभुवने। दाते त्रेणधारी गौरा ताकी है तुम्हारी, कृपा कोरी एशो आमा हृदय मंदिरा। दाते त्रेणधारी गौरा दाके है तुम्हारी, कृपाकारी एशो आमा हृदय मंदिरे। जदि दायना कोरीबे पतित देखिया, पतित पावन नामा ईशेरा लगिया। जदि दायना कोरीबे पतित देखिया, पतित पावन नामा किशेरा लगिया। पदेची भवे तू फाने नाही का निस्तारा, श्री चरण तारणी दाने दासे कार पारा। पदेची भवतु फाने नाही का निस्तारा, श्री चरण तरणी दाने दासे घोर पारा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदासा, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदासा, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। So slow along. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya 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 Chandra Jaya Gaura Bhakta Jaya Vrinda. Gaura Bhakta Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Jaya Chaitanya Jaya 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 Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Jaya Chandra Jaya Gaura Advaita Bhakta Chandra Vrinda. Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Ajnanatimrandasya Jnananjala Chalakaya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadhatikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpati Gopesh Gopikanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpadarubhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimadi Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pashata Desatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, எல்லாருக்கும் Hare Krishna. So நம்ம இங்க இருந்து கண்டினியூ பண்ணனும். 84 Mataji. Yes, ma'am. 5.84. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நீங்க Hare பாடுனீங்களா, Krishna. அது தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அப்புறமா படிக்கலாமா? அப்புறமா. Oh, sure, Prabhu, please. அது end of the classல படிக்கலாம். ஞாபகப்படுத்துங்க. ஓகே ஓகே. Hare Krishna. जागरे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आदिभिः सम्भूतं सोदशाकलम् अधो लोकाशिश्रिक्षया. பிரபு நீங்களே படிச்சிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. லெட்டர்ஸ்ல ஒரே சின்ன சின்னதா இருக்கு மாதாஜி, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு படிக்கிறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. जगर है परम सम रूपम भगवान महत् आदिभिः सम्भूतं सोदसे कलम आदुलोगाशिक्षया. हरे कृष्णा. கண்டென்ட் படிக்க முடியலன்னா வேற யாராவது படிக்கட்டும் பிரபு, சின்னதா இருந்தா நோ ப்ராப்ளம். மோகன்தாஸ் பிரபு டிரான்ஸ்லேஷன். Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Translation by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Jai. In the beginning of the creation, the Lord expanded himself in the form of the Purusha incarnation, accompanied by all the ingredients of material creation. First, he created the 16 principal energies suitable for creation. This was the purpose of manifesting the material universes. Can you continue the purport, Mother? Yes, please. Purport. This is a verse from Srimad Bhagavatam 1.3.1. The commentary of Madhava on Srimad Bhagavatam mentions that the following 16 spiritual energies are present in the spiritual world. That is, 1 is Sri, 2 is Bhu, 3 is Leela, 4 Kanti, 5 Kirti, 6 Tusti, 7 Gir,
8 Pusti, 9 Satya, 10 Jnana Anjana, 11 Jaya Utkarshini, 12 Vimala, 13 Yogamaya, 14 Prahvi, 15 Shana, and 16 Anugraha. In his commentary on the Lagu Bhagavamrita, Sri Baladeva Vidyabhushana has said that the above energies are also known by 9 names. That is, one is Vimala, Utkarshini, 3 Jnana, 4 Kriya, 5 Yoga, 6 Prahvi, 7 Satya, 8 Ishana, and 9 Anugraha. In the Bhagavad Sandarbha of Srila Jiva Goswami, text 170, they are described as Shri, Pusti, Gir, Kanti, Kirti, Tusti, Ila, Jaya, Vidya, Maya, Samvit, Sandini, Hladini, Bhakti, Murti, Vimala, Yoga, Prahvi, Ishana, Anugraha, etc. All these energies act in different spheres of the Lord's supremacy. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much. Next, இதுல இருந்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க பிரபு. ஓகே. சோ இது இந்த பேரெல்லாம் ரொம்ப டூ மச்சா இருக்கும். அதனால நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அந்த பிக்சர் காட்டுறேன். ஒரு செகண்ட் எல்லாரும் இருங்க. ஓலுகா சாட். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுன்றது வைகுண்டா. சோ வைகுண்டா பாத்தீங்கன்னா அந்த 16 எனர்ஜிஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம், பட் அப்சர்வ் பண்ணது இல்ல. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க இருக்கு இல்லையா, இதுதான் இவர் படிச்சது. இந்த சென்டர்ல இருக்க இல்லையா, இதுதான் பூ சக்தி, லீலா சக்தி நம்ம படிச்சது. ஈஷானா, விமலா, ரைட், சத்யா, பிரவிதா, யோகா, கிரியா, ஞானா, இதுதான் டபுள் ஞானான்னு போட்டிருக்காங்க. சோ இதுதான் அந்த நம்ம பார்த்த 16 எனர்ஜிஸ் அப்படின்றத நம்ம ஜஸ்ட் இங்கதான் படிச்சோம். பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர். ரைட். சோ இதுதான் அந்த 15. இதுல இருக்கிற, அதாவது அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜில இருந்து வர்றதுதான் யோக மாயா. அந்த யோக மாயா தான் அந்த ஸ்பெசிபிக் நீங்க பார்த்த அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்றது. அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு கமெண்ட்ரி கொடுத்திருக்காரு, ரைட். ஸ்ரீலா பலதேவ் வித்யாபூஷன்ன்றது லகு பாகவத அமிர்தா அப்படின்றது, அதுல 9 எனர்ஜி சொல்லியிருக்காரு. இதுல இருக்கிறதுலயே ஒரு 9 எனர்ஜி எடுத்திருக்காரு. அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி அவர் இந்த மாதிரி மத்த எனர்ஜிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுலதான் நம்மளுக்கு சாம்பித், சாந்தினி அண்ட் லாதினி. சாம்பித் அண்ட் சாந்தினி பல்ராமுது, லாதினி பிளிஸ் பொட்டன்சி, பக்தி, அப்புறம் யோகமாயா, இதெல்லாம் அவரோட எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் த எனர்ஜிஸ். எல்லாமே எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கிருஷ்ணரோட ஒரு ஸ்பியர், அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணரோட ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா நம்ம சச்சிதானந்த் பார்ப்போம். அதே வெர்ஷன் தான் அங்க இருக்கிற எனர்ஜி சாம்பித், சாந்தினி அண்ட் ஹலாதினி அப்படின்றது. இப்போ எனக்கு ஒண்ணு தெரியணும் பிரபு, நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஓகே. தேங்க்யூ பிரபு. ஜீவ கோஸ்வாமி யாருன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? சனாதன கோஸ்வாமியோட பிரதர். வெரி நைஸ். சனாதன கோஸ்வாமி அண்ட் ரூப கோஸ்வாமியோட அண்ணா பையன், நெவ்யூ. கரெக்ட். ஆனா தம்பி பையன். ஜீவ கோஸ்வாமியோட தம்பி பேர் என்ன தெரியும்? நெவ்யூ. கரெக்ட். தம்பி பையன். சனாதனா ஃபர்ஸ்ட், ரூபாஸ் நெக்ஸ்ட், டாஷ் மூணாவது. அந்த டாஷ் யாரு? ஜீவ கோஸ்வாமியோட தந்தை. அவரோட பேர் என்ன? ரகுநாத தாஸ். இல்ல, ரகுநாத தாஸ் எப்படி? அவரே கோஸ்வாமி. அவர் கல்யாணம் எப்படி? அனுபம். அதுதான் ஜீவனோட அப்பா அனுபம். அது இப்ப அதானே சொன்னேன். ஜீவனோட பெரியப்பா சனாதனா, அவரோட பிரதர் ஜீவ கோஸ்வாமியோட பிரதர், அப்பாவா தானே இருக்கணும். சோ அனுபம். சோ அனுபம் எப்ப மாதாஜி பிரசன்ட் பண்றது? நீங்க எப்பவுமே பண்ண மாட்டேன்றீங்களே, நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன். ஐயோ, நான் ரெடியா இருக்கேன் மாதாஜி. நான் அன்னைக்கே சொன்னேனே. இல்ல, லாஸ்ட் வீக் கேட்டதுக்கு நீங்க டைம் வேணும். நீங்க இல்ல டைம் வேணும், ஆனா என்னைக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்தபடி நான். நீங்க ரெடியா இருந்துட்டு ரெடின்னு சொல்லுங்க, நான் உடனே டைம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ரெடி ஆயிட்டு சொல்லுங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச். Correct. சோ நம்மளோட ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னா பிருந்தாவன்ல இப்போட போய் சேர்ந்து நிறைய புக்ஸ் எல்லாமே நிறைய அவரு எழுதினாரு அப்படின்னு. கதை கேட்டீங்க இல்லையா? ஜீவ கோஸ்வாமி ஓட கதை மீராபாய் கதை யாருக்காவது தெரியுமா? எல்லாருக்கும் தெரியும். ஜீவ கோஸ்வாமி அண்ட் மீராபாய் மீட்டான கதை தெரியுமா? தெரியாது. ஓகே, கடைசியில ரெண்டு பேரும் ஒரே காலமா மாதாஜி? ஆமா, எனக்கே தெரியாது. சோ லாஸ்ட் ஒரு மினிட் எனக்கு கொடுங்க, ஒரே ஒரு மினிட் தான், குட்டி கதை. பட் நம்ம ஜீவ கோஸ்வாமியும் மீராபாயும் ஒரே சமகாலத்தவங்களா? அந்த காலத்திலேயே மீராபாய் லேட்டர் மாதாஜி, துவாபர யுகா அவங்கமே இல்லையே. மீராபாய் எல்லாம் ராஜா ராணி காலம் தானே மாதாஜி? இல்ல, இப்போ ஜோதா அக்பர். ஆமா, மீராபாய் கலியுகத்துலதான் மாதாஜி. அதான் சொல்றேன், கலியுகம் ராஜா காலத்துல. நம்ம அக்பர் எல்லாம் எத்தனை வருஷமோ அந்த டைம்ல வந்தவங்க தான் இவங்க எல்லாருமே. ஏன்னா மீராபாயே கிங்கோட தானே கனெக்ட் ஆறாங்க. ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தி இது பண்ணுவாங்க. மீராபாய் கதை நீங்க எண்ட்ல நீங்க சொல்ல போறீங்க. நான் இந்த கதை முழுமையா தெரியாது மாதாஜி. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தி எப்ப பார்த்தாலும் பகவான் மேல பாடும் பொழுது அவங்க சந்தேகப்படுவாங்க மாதாஜி. அப்படித்தானே கதை அது? ஆமாமா, கரெக்ட். மறந்து போச்சு, ரொம்ப சின்ன வயசுல படிச்சேன். அவ எப்ப பார்த்தாலும் பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கிறத அவ கணவன் வந்து பிடிக்கிறது இல்ல, மாமியாருக்கு கணவனுக்கெல்லாம். அதனால அவளை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துவாங்க. ஆனா அவ எப்ப பார்த்தாலும் மெய்மறந்த நிலையிலேயே, பரவச நிலையிலேயே இருந்து அந்த வாத்தியம் பாடி நிறைய பாடல்கள் பாடிக்கிட்டே இருப்பா மாதாஜி. அது இதெல்லாம் தான் ஞாபகம் இருக்கு, சின்ன வயசுல படிச்சது மாதாஜி. மாதாஜி, நான் ரொம்ப நாளா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது மாதாஜி. அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ண பக்தியில இருந்தும் அவங்களுடைய பாடல்கள் அப்படி எல்லாம் இந்த பக்கத்துல அந்த பாடல்கள் வருவதற்காக தான் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு. பாடல்கள் என்னாச்சு? நிறைய மீராபாய் பாடல்கள் நிறைய பாடி இருக்காங்க. அது யாராவது தூத்து வச்சிருப்பாங்க. மீரா பாடல் எங்கன்னு கேக்குறீங்களா பத்மா மாதாஜி? நான் கேக்குறத பேசும்போது பேசினா நான் என்ன கேக்குறேன்? ஆமா, கரெக்ட். சரி, நீங்க சொல்லுங்க. அவருடைய பாடல்கள் ஏன் நம்ம இந்த 1 or 2 சாங்ஸ் தான் வந்து இந்த பஜன்ஸ் அந்த மாதிரி இதுல ரொம்ப ரேரா பாடுறாங்க. அவங்களுடைய பாடல்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த சைடு ஏன் பாடுறேன்னா அவங்கதான் ஃபுல்லா நிறைய. மீராபாய் பாடல் யாரு பாடுறது இல்லைன்னு கேக்குறீங்க? அந்த அளவுக்கு ஃபெமிலியர் ஏன் ஆகலன்னு கேக்குறேன். மீராபாய் பாடல்கள் ஏன் ஃபெமிலியர் ஆகல? நல்ல क्वेश्चन தான் இது. கர்நாடிக் மியூசிக் தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கேட்டா சொல்லுவாங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு மீராபாய் மாதாஜி இவர் இந்த மீராபாய் பாடல வந்து வாணி ஜெயராம் பாடிருக்காங்க. நிறைய பாடி இருக்காங்க, நமக்கு தெரியல அவ்வளவுதான். ஆமா, அதான் நான் நினைக்கிறேன். மேரே தோ கிரிதர் கோபால். ஆமா, மேரே தோ கிரிதர் கோபால். நமக்கு என்ன தெரியும் பாடல்கள்? ஒரு சில பாடல்கள் பஜன்ஸ்ல எல்லாம் பாடுறாங்க, ஒரு சிலது அந்த அளவுக்கு ஃபெமிலியர் ஆகலையே, அவங்களுடைய நேமும் அந்த அளவுக்கு இதாகலையேன்னு நான் கேட்கிறேன். தெரியல மாதாஜி, ஏன்னா மீராபாய் எல்லாமே நார்த் தான். சோ மியூசிக் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும், நம்ம சைடு தெரியாது. இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல சேர்ந்ததுதான் மாதாஜி இந்த இதெல்லாம் பாடுறோம். நம்ம இல்லாட்டா நமக்கு என்ன தெரியும்? நம்ம வந்து பெங்கால் பாடல் எல்லாம் தெரியும். இவ்ளோ பேசுறோமே, சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் கூட நான் கேள்விப்பட்டது இல்ல மாதாஜி. இங்க சேர்ந்துதான் சொல்றேன். சைத்தன்ய பெங்கால் பாடலே ஒண்ணுமே தெரியாது. இப்ப இதுல சேர்ந்த உன்னதான் நமக்கு தெரியும். அது மாதிரி நமக்கு எத்தனையோ தெரியாம இருக்கலாம். கரெக்ட். நம்ம வந்து பகவத்கீதை புஸ்தகம் வந்து எல்லா வீட்லயும் இருக்குது ஒழிய இப்போ இஸ்கான் வந்த பிறகு செய்யற மாதிரி யாரும் இது வரைக்கும் செய்யல. எல்லா இடத்துலயும் சிவன் நிறைய இருக்காரு, எல்லா இடத்துலயும் உலகம் பூரா அவர் கூட இருக்காரு, நிறைய இடத்துல முருகர் இருக்காரு. நார்த் இந்தியால கிருஷ்ணர் இருக்காரு. எல்லாரும் டூரிஸ்ட் போகும்போதெல்லாம் நான் கூட பார்த்துட்டு வராது, ஆனா ஃபெமிலியர் ஆகல. அதான் சரி, அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் நீங்க கேள்விக்கெல்லாம் நான் கடைசியில சொல்றேன். இப்போ நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு அப்புறமா கண்டினியூ பண்றேன். தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்யாபி சர்வாஸ்ரயாதினோ தான்ஹாதே சம்சாரா அந்தராத்மா ரூபே தின்ஹோ ஜகத் ஆதாரா. புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. அவங்க இல்லன்னு நினைக்கிறேன். விஜயகுமாரி மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Although the Lord is the shelter of everything, and although all the universe rests in him, he has the super soul is also the support of everything. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So அவர்தான் ஷெல்டரா இருந்தாலும்
இப்ப எல்லாமே அவர் மேல நின்றாலும் சூப்பர் சோல்ன்றது வந்து இஸ் ஆல்சோ சப்போர்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங், ரைட்? சோ அப்படின்னா நம்ம சூப்பர் சோல்ன்றது பரமாத்மா, அது அவரும், அதாவது உபரிதிஷ்டா அனுமந்தா. நேத்து கேட்டாங்கல்ல, அவர் கேட்கலன்னா, அவர் பண்ணலன்னா நான் ஏன் பண்ணணும்? அவர் அனுமதி பண்ணாதான் நம்ம பண்ண முடியும். ஆனா நம்ம பண்றதெல்லாம் அவர் வந்து ஒத்துக்கிறாருன்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப அம்மா எப்பவுமே நான் கொடுக்குற ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிள், அம்மா வந்து நம்ம பசங்க அவளா கேட்டா நம்ம 10 ரூபாய் கொடுக்குறோம். 10 ரூபாய்க்கு நீ ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடுன்னு சொல்றோம். ஒரு சமோசா வாங்கி சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு ஓகே. ஆனா அவங்க சாக்லேட் வாங்குவாங்கன்னு தெரியும் அம்மாக்கு. அவங்களே போய் அந்த குழந்தை வந்து போய் ஒரு சிகரெட் வாங்கி, இந்த பைசா அவனுக்கு எங்க கிடைச்சிச்சு? அம்மா கொடுத்தாங்க. உண்மைதான் சொல்றது குழந்தை, பொய் சொல்லல. பட் அம்மா அதுக்கோசரம் கொடுத்தாங்களா? இல்ல. சோ அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் 10 ரூபாய் உங்களுக்கு லிமிடெட் ஃப்ரீடம். அதே லிமிடெட் ஃப்ரீடம் தான் அம்மா கேன்டீன்ல போய் வாங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அதுல சமோசா சாப்பிடணுமா, இல்ல ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணுமா, சாக்லேட் சாப்பிடணுமா, இல்ல சிகரெட் பிடிக்கணுமான்ற ஃப்ரீடம் அம்மா கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா ஃப்ரீடம்ல என்ன அம்மா இது பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் வந்து நினைக்க மாட்டாரு. ஆனா அவர் மனசுல இருக்கிறதால அவருக்கு தெரியுது. ஆனா அந்த லிமிடெட் ஃப்ரீடம் வந்து ஸ்டாப் பண்றது இல்ல அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் முத்தாஜி. பிரகிருதி சஹிதே தாரே உபய சம்பந்தா ததாபி பிரகிருதி சதா நாஹி ஸ்பர்ஷ கந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருதி சகிதே தரா உபய சம்பந்த ததாவி பிரகிருதி சக நாகி ஸ்பர்ஷ கந்தா. இவ்வாறாக அவர் ஜடசக்தியின் இருவிதங்களில் தொடர்பு கொண்டுள்ள போதிலும் அவர் அதனால் துளியும் தீண்டப்படுவது இல்லை. பொருளுரை. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி லகு பாகவதாமிர்தத்தில் ஜடகுணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட பகவானது தெய்வீக நிலையை குறித்து விளக்கமளிக்கையில், ஜட இயற்கையை கட்டுப்படுத்துபவராகவும் அதன் மேற்பார்வையாளராகவும் உள்ள விஷ்ணு பௌதீக குணங்களுடன் ஒரு தொடர்பை கொண்டிருப்பதாக கூறுகிறார். அந்த தொடர்பானது யோக என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் சிறைச்சாலையை வழிநடத்துபவர் சிறை கைதி அல்லர். அதுபோல பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணு இயற்கையின் குணங்களை வழிநடத்தி மேற்பார்வை இடுகிறார் என்ற போதிலும் அவருக்கு ஜட இயற்கையின் குணங்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை. பகவான் விஷ்ணுவின் பிரிவுகள் தங்களின் பரத்துவத்தை எப்போதும் தக்க வைக்கின்றனர். அவர்கள் ஒருபோதும் பௌதீக குணங்களுடன் தொடர்பு கொள்வது இல்லை. ஜட இயற்கை உயிர்வாழிகளை முழுமுதற் கடவுளின் மீது வெறுப்புறச் செய்யும் தனது நன்றியில்லா காரியத்தினால் வருத்தமுற்று வெட்கத்தினால் பகவானுக்கு பின்னால் நிற்பதாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் குறிப்பிடுகிறது. இந்த கூற்றின் அடிப்படையில் மகாவிஷ்ணு பௌதீக குணங்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாதவர் என்றும், அவர் அவ்வாறு தொடர்புள்ளவராக இருந்திருந்தால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவ்வாறு கூறியிருக்காது என்றும் ஒருவன் வாதிடலாம். இந்த வாதத்திற்கு பதிலாக குண என்னும் சொல் கட்டுப்பாடு என்று பொருள்படுவதாக விளக்கமளிக்கலாம். பகவான் விஷ்ணு, பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் ஆகிய மூவரும் முக்குணங்களை வழிநடத்துபவர்களாக பிரபஞ்சத்தினுள் நிலை பெற்றுள்ளனர். குணங்களுடனான அவர்களது தொடர்பே யோக எனப்படுகிறது. இவர்களும் இயற்கையின் குணங்களினால் பந்தப்பட்டுள்ளனர் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை. அதிலும் குறிப்பாக பகவான் விஷ்ணு முக்குணங்களை கட்டுப்படுத்துபவராகவே இருக்கிறார். அவர் அவற்றின் கட்டுப்பாட்டினுள் வருவது என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. ஜட இயற்கையுள்ள காரண அம்சமும் மூலங்களை வழங்கும் அம்சமும் பகவான் கடைக்கண் பார்வையினால்தான் இருக்கின்றன என்ற போதிலும் இயற்கை குணங்களை பார்வையிடுவதால் பகவான் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. முழுமுதற் கடவுளின் விருப்பத்தினால் ஜட உலகில் பல்வேறு குண மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. ஆனால் பகவான் விஷ்ணுவிடம் பௌதீக பற்றுதல், மாற்றம் அல்லது களங்கத்திற்கான எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். இப்போ வந்து நம்ம மெட்டீரியல் இது நம்ம சொன்னதே தான் இது ஃபுல் கண்டென்ட் ரிப்பீட் ஆகுது. அதாவது அவர் வந்து நிர்குணா, ரைட்? உபதிஷ்டா அனுமந்தா, அட் த சேம் டைம் அவர் தான் வந்து கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு. போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா சாந்தின் கச்சதி. அப்படின்னா போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோகத்துக்கு மகேஸ்வரர் அவர்தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சூப்பரிண்டென்ட், ரைட்? அப்படி இருக்கச்சே மெட்டீரியல் நேச்சருக்கும் அதான். அதனால அவர் அந்த கண்ட்ரோல் பண்ற அந்த எக்ஸ்டர்னல் மாயா தான் மகாமாயா அப்படின்னு சொல்றோம். அவரோட கரெக்ட் மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ். ஆனா நம்மள ஆட்டி படிக்கிறது அந்த மகாமாயா. ஆனா நம்ம இன்டர்னல் எனர்ஜி, இப்போ பிரபு படிச்சார்ல, மோகன்தாஸ் பிரபுவும் அந்த ப்ரீவியஸ் இதுல, அப்போ வந்து கனெக்ட் ஆகுது அவரோட இன்டர்னல் எனர்ஜில இருக்கிற 16 சக்தியில ஒண்ணுதான் யோகமாயா அப்படின்னு. இப்போ விஷ்ணு வந்து சுப்ரீம் பண்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ்க்கு சம்பந்தமே இல்லை.
அதே மாதிரி எப்போ விஷ்ணு இல்லையோ மகாவிஷ்ணுக்கும் கனெக்ஷன் இல்லை. ஆனா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம பூமிகள்ல நம்ம வரணும்ன்றதால அவரு ஒருத்தருக்கோசரம் கண்டிப்பா இங்க வராரு, நமக்குள்ள இருக்காரு. அண்ட் இந்த 3 குணங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, விஷ்ணு, பிரம்மா, சிவா. விஷ்ணு வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ், பிரம்மா வந்து மோட் ஆஃப் என்ன, ரஜோ ரஜோ. அப்போ சிவா தாமஸ். தாமஸ். கலர் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ண சொல்லணும்னு? விஷ்ணு ஒயிட், ரெட், பிளாக். நம்ம படிச்சது என்ன அது, இந்த ஓவரால் சொல்றது. நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி முந்தா நேத்து படிச்சோம் கலர். எல்லோ, ரெட் அண்ட் ரெட் கூட இல்ல, எல்லோ, ஆரஞ்ச் அண்ட் நேவி ப்ளூ. ஞாபகம் இருக்குங்களா? So this does not indicate however that the personalities, அதாவது இதுக்கு அர்த்தம் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த நேச்சர் இருக்குன்னு இல்ல. சிவா வந்து ஐயோ இக்னரன்ஸ்ல இருக்காரு, தமசு அப்படின்னு இல்ல. எல்லாமே வந்து என்னன்னா, விஷ்ணு வந்து எல்லா 3 குவாலிட்டிக்கு கீழே வர்றாரு. அதே மாதிரி இவங்க ஒரு குவாலிட்டியில இருக்கிறவங்கள லிபரேட் பண்றதுதான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கலன்னா நம்ம தப்பா சொல்லுவோம். சிவா கும்பிடுறவங்க எல்லாம் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க, அவங்களுக்கு புரியாது சிவாவை இக்னோரன்ஸ் சொல்றோம். அதனால நம்ம பேச்சு, நம்ம நினைக்கிறது ரெண்டுமே கிளாரிட்டி இருந்தாதான் நம்ம கம்யூனிகேஷன் கிளியர். கிருஷ்ணரோட சுப்ரீம் வில்னால இந்த குவாலிட்டி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல மாத்திட்டே இருக்கு. ஆனா இந்த மெட்டீரியல் அஃபெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சேஞ்சோ கண்டாமினேஷனோ விஷ்ணு ஆகவே முடியாது. சோ இங்க இருக்கிற எந்த பௌதிகமே அவரை பண்ண எதுவுமே கெடுக்காது அப்படின்னு அதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஈஷோல. சபரியகா சுக்ரமகாரம் அவ்ரணம் யஷ்னா விதம் சுத்தம் அபாபவித்தம் கவி மனிஷி பரிபூ ஸ்வயம்பூ யாதா தத்ரதோ அர்த்தான் வியாததா சாஸ்வதி வியா சமாபியா அப்படின்னா பரிபூ ஸ்வயம்பூ, அதுண்டு இல்லாம பாப வித்தம் எதுவுமே எந்த பாவமும் அவரை அண்டாது அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. एतद् ईशानमीशास्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः नायुज्यते सदात्मास्तेर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया. हरे कृष्ण. पद्मा माताजी. जानकी प्रभु. हरे कृष्ण माताजी, வாழ்க வளமுடன். படிங்க பிரபு. यथा प्रकारिष्टो पैतात् गुणाः नायुज्यते सदात्मा स्थिर यदा बुद्धि आश्रया. Translation: This is the opulence of the Lord. Although situated within the materials nature, he is never affected by the modes of nature. Similarly, those who have surrendered to him and have fixed their intelligence upon him are not influenced by the modes of nature. Hare Krishna Mata. Hare Krishna. So very clearly நமக்கு தெரியுது, right? It's an opulence of the Lord. So எங்க situate ஆனாலும் he will never be affected by the mode of nature என்றதை பார்த்தோம். Similarly, surrender அவர்கிட்ட ஆனாருன்னா, அதாவது கிருஷ்ணர் எப்படி எவ்வளவு புனிதமோ அவரோட குவாலிட்டிஸ்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம், டிவோட்டிஸ்க்கும் இருக்கு. என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ், அவர் விபு, நம்ம அணு. அதனால அவர் மாதிரியே நம்மளும் அந்த மோட் ஆஃப் நேச்சர் நம்மள அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி இருக்கீங்களா? லக்ஷ்மி மாதாஜி அடுத்தது பாடுங்க. யாரு? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இல்லைன்னா பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏயி மாதா கீதா தேஹா பூன பூன காயா சர்வாதா ஈஸ்வர தத்வா அச்சிந்திய சக்தி ஹாயா. Who should read Mataji? Jayalakshmi Mataji. Lakshmi Mataji read. You read. Oh, okay. Hare Krishna. Ye Mata Gita Teha Punaha Punaha Kaya Sarvada Ishvara Tattva Achintya Shakti Haya. Translation: Thus the Bhagavad Gita also states again and again that the absolute truth always possesses inconceivable power. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம பார்த்திருக்கோம், ரைட்? இங்க சொல்றதும் அங்கேயும் அதான். பகவத்கீதாலையும் அதே தான் சொல்றது. என்னன்னா, இது வந்து இன்கன்சீவபிள், நம்மளுக்கு புரியாத அச்சிந்த பேதா அபேதா அப்படின்றதே சைமல்டேனியஸ்லி ஒன் அண்ட் த சேம் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட். எப்படி அப்படி ஒன்னாவும் இருக்கும் ஆப்போசிட்னா அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அச்சிந்த சக்தி ஹாயா, இன்கன்சீவபிள். சோ இன்கன்சீவபிள் எனர்ஜியா இருந்தா அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி புரியும்? இன்கன்சீவபிள்னா புரியாதுன்னு அர்த்தம். அது புரியாதுன்னா அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி புரியும்?
பாகவதம் பகவத்கீதம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் படிச்சாலும் புரியாதுன்னு சொல்றாங்களே, அப்ப எப்படி புரியும்? குரு மூலமா. ஹரி போல், வெரி நைஸ். குரு மூலமா தான் புரியும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமிதா ஜகதே வாசி ஜகதே நாமி ஜகதே வாசி நாம ஜகதே. எஸ் மாதாஜி, படிங்க. நான் படிக்கிறேன். படிங்க. அமித ஜகதே வசி ஜெகத் அமைதே ந ஆமி ஜெகதே வசி ந ஆமா ஜெகதே. பகவான் கிருஷ்ணர் கூறினார், நான் ஜட உலகில் வசிக்கின்றேன், உலகமும் என்னில் வசிக்கின்றது. ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் ஜட உலகில் வசிப்பதில்லை, அதுவும் உண்மையில் என்னில் வசிப்பதில்லை. பொருளரே, பகவானின் இச்சையினால் சக்தி அளிக்கப்படாவிடில் எதனுடைய இருப்பும் சாத்தியமல்ல. எனவே மொத்த படைப்பும் பகவானுடைய சக்தியில் வசிக்கின்றது. அதே நேரத்தில் பௌதிக தோற்றத்தினை பரம புருஷ பகவானுக்கு சமமானதாக எண்ணிவிடக் கூடாது. ஒரு மேகம் வானில் தங்கலாம், அதற்காக வானமும் மேகமும் சமமானவை என்று பொருள்படாது. அதுபோல குணங்களை கொண்ட பௌதீக இயற்கையும் அதன் படைப்புகளும் ஒருபோதும் முழுமுதற் கடவுளுடன் சமமானவை அல்ல. ஜட இயற்கையை அடக்கியாள விரும்பும் எண்ணம் அல்லது மாயா என்பது பரமபுருஷ பகவானின் நன்மையாக இருக்க முடியாது. அவர் ஜட உலகிற்கு இறங்கி வரும்போது பௌதிக குணங்களால் பாதிக்கப்படாத தம்முடைய தெய்வீக இயற்கையை தக்க வைக்கின்றார். ஆன்மீக உலகிலும் சரி, பௌதீக உலகிலும் சரி, அவர் எப்போதும் எல்லா சக்திகளையும் கட்டுப்படுத்துபவராகவே உள்ளார். களங்கமற்ற ஆன்மீக இயற்கை எப்போதும் அவரினுள் இருக்கின்றது. தம்முடைய லீலைகளுக்காக அவர் ஜட உலகில் பல்வேறு ரூபங்களில் தோன்றி மறைகிறார். இருப்பினும் அவர் எல்லா பிரபஞ்ச படைப்பிற்கும் ஆதி மூலமாவர். ஜட தோற்றமானது முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து பிரிந்து தனியே இருக்க முடியாது. இருப்பினும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் விஷ்ணு ஜட இயற்கையினுடனான தமது தொடர்பிற்கு மத்தியிலும் இயற்கையின் ஆதிக்கத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தவராக இருக்க முடியாது. நித்தியமான ஆனந்தமும் அறிவும் கொண்ட அவரது மூல ரூபம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் கீழ் ஒருபோதும் வருவதில்லை. இது முழுமுதற் கடவுளுடைய அசிந்திய சக்திகளின் விசேஷ தன்மையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரொம்ப மாதாஜி தண்ணி குடிங்க. சோ குவாலிட்டேட்டிவ்லி நம்ம பார்த்திருக்கோம், ரைட்? வந்து நம்ம ஆகாயமும் நான் எப்படி சொல்ல, ஒண்ணு கண்ணு வந்து நம்ம முட்டாள மாதிரி இந்த ஆகாயமும் கிளவுடுக்கு மேகமும் ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் வந்து மேகம் தலை மேலதான் நம்ம வானம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? இது வந்து நம்மளுக்கு அப்பியரன்ஸ் அப்படி தெரியுது. அதே மாதிரி நம்ம பூலோகத்துல மாயான்றது என்ன, மெட்டீரியல் நேச்சர் மாயால வந்து நான் தான் பாஸ் ஆஃப் பண்ணோம், நான் தான் லார்ட் அப்படி இன்னும் கிருஷ்ணருக்கு இல்லவே இல்லை. அவர் வரவே வேண்டாம் இங்க, ரைட்? நம்ம பார்த்திருக்கோம், மனுஷானாம் சகரேஷு கச்சு தெத்தே சித்தையா எததாம் அப்படி சித்தானா மஸ்ஜித். சோ என்ன அர்த்தம் மனுஷானாம் சகரேஷு? சோ பேசிக்லி இங்க இருக்கிற நிறைய ஆளுங்க, ரைட், 1000 பேர்ல கொஞ்சம் பேருக்கு தான் அந்த ஞானம் வரும் அப்படின்னு, ரைட்? சோ அதேதான் இங்க சொல்றாங்க. சோ இங்க இருக்கிற நிறைய பேர்ல கொஞ்சம் பேர் யார் டிவோட்டிஸா இருக்காங்களோ அதான் படிச்சோம் ப்ரீவியஸ் லோக்கல்ல படிச்சவங்க வந்து அதே குவாலிட்டி கிருஷ்ணர் கிடைக்கும். மத்தவங்க எல்லாம் நம்ம வந்து லார்ட் ஆறோம், அதாவது லார்ட் ஆகணும்னா நான் தான் பாஸ், நான் தான் புருஷா, நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஹிரண்யகஷ்பு பத்தி நம்ம அசிங்கமா பேசுறோம், நம்மளும் மினி ஹிரண்யகஷ்பு, ரைட்? நம்மளும் ஏதாவது கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருப்போம். அப்படி இல்லாம இந்த மாயா சக்தியில நம்ம குழம்புற மாதிரி கிருஷ்ணர் குழம்ப மாட்டாரு. அவர் வந்து அவரோட குவாலிட்டி வந்து அன்எஃபெக்டட், ரைட்? அது எந்த விதத்திலயும் அவரை டிஸ்டர்ப் ஆகாது அப்படின்றத பார்க்கணும். அதுவும் லார்டு கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் வந்து அப்பியரிங் அண்ட் டிஸ்அப்பியரிங் வந்து வேரியஸ் பாஸ்ட் டைம்ஸோட ஒரிஜினல் ரீசனே என்னன்னா எதுக்கு வராரு? பக்தர்களை காப்பாற்றி துஷ்டர்களை தர்மத்தை அக்ரீட், பர்ஃபெக்ட். ஒரு ரீசன், இன்னொரு லீலைகள் புரிவதற்கு. லீலைகள் புரிந்தாரு. எதுக்கு புரிந்தாரு லீலைகள்? He wants to associate with his devotees, Mataji. That anyway is associated, no Mataji. He is sitting with devotees. Why should அதுக்கே இங்க வரணும்? தன்னுடைய மகிழ்ச்சியும் கூட மாதாஜி.
ஓகே, அவரோட பகவானுக்கு அவருக்கு மகிழ்ச்சி. இந்த மாதிரி பக்தர்களோட விளையாடுறது அவருக்கு ரொம்ப. சோ அது அங்க கோலோகத்துல விளையாடலாமே, எதுக்கு பூலோகத்துல வந்து விளையாடணும்? பக்தர்களை காக்கிறதுக்காக வர்றாரு. அதோட அதோட லீலைகளையும் புரியுறாரு மாதாஜி. ஓகே, நெக்ஸ்ட். Take all of us back to Goloka. பர்ஃபெக்ட், தேங்க்யூ லட்சுமி மாதாஜி. அவர் ஐடியா வந்து நம்ம எல்லாம் இப்பமாவது மாறுவோமான்னு. இப்போ கூட நம்ம வந்து அவருக்கு ஜாலி ஆகணும். நீங்க வந்தாரு, அவர் பார்த்த நீங்க சொன்ன எல்லாம் கரெக்ட், நான் இல்லைன்னு சொல்ல, பட் நான் ஒரு கேஷுவலா சொல்றேன். சோ அவரோட மெயின் மோட்டிவ் என்ன, ரைட்? பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய துஷ்கிருதம் சம்பவாமி யுகே யுகே, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா அதை விட மெயின் என்ன, அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் சொல்லிட்டாரு. மெயின் ரீசன் வந்து நம்மள பேக் ஆஃப் பண்ணிட்டு அங்க கோலோகத்துல நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்லாட் போட்டிருக்காரு. நீங்க நம்ம எல்லாம் அங்க போகணுமே, நம்ம அதை விட்டுட்டு இந்த அழகா இருக்கு, அந்த கலர் நல்லா இருக்கு, இந்த ஹைட் நல்லா இருக்குன்னு நம்ம கதை பேசிட்டு இருக்கோமே. அம்மா அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க பேக் பண்ணிட்டு வர்றத பாருங்கம்மா. 24 மணி நேரம் சத்தத்தை கீர்த்த எந்தோமா, ரைட்? நீங்க சத்தத்தம் கீர்த்த எந்தோமா, அம்மா என்ன பத்தி கீர்த்த பண்ண மாட்டேறீங்கம்மா, புலம்பிட்டே இருக்கீங்கம்மா அப்படின்னு சொல்றாரு. கரெக்டா? இன்னைக்கு கூட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேசிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி, பிரபு எனக்கு ஆண்டவனா ரொம்ப இஷ்டம், அவர் ஏன் எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் பண்றாரு அப்படின்னு. எனக்கு நல்லது இல்லாத விஷயம் எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும்? நல்லத பண்றாரா, நல்லது இல்லாதது பண்றாரா அப்படின்னு? சொல்லும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா விஷயம். நெக்ஸ்ட் போலாம். சோ அதனால மெட்டீரியல் வந்து லார்ட்ல இருந்து எல்லாமே அவரோட லீலைதான். ஆனா நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அவர் அது கீழே இல்ல அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அச்சிந்த ஐஸ்வர்யா ஏயி ஜானிஹா அமாரா ஏயி தாகி தாரா ஆர்த்தா கைலா சாரா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசுதேவ மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐஸ்வர்யா ஏயி ஜானிஹா அமாரா ஏயி தாகி தாரா ஆர்த்தா கைலா பராசாரா. அர்ஜுனனே, இதனை நீ என்னுடைய அச்சிந்திய ஐஸ்வர்யமாக அறிய வேண்டும். இந்த அர்த்தமே பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணரால் பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிளியரா அவர் சொல்றாரு, ரைட்? 11th சாப்டர் எண்ட், 10th சாப்டர் எண்ட்லயே சொல்லிடுறாரு, நீ என்ன தெரிஞ்சுக்க விரும்புற, நான் வித் சிங்கிள் ஃபிராக்மெண்ட் ஐ வில் ப்ரிவேல் தி என்டையர் திங், ரைட்? அவ்வளவுண்டு. இதுக்கு மேல என்னன்னா, சரி எனக்கு ஆடியோ சொன்னோம், எனக்கு சவணம் போறோம், ஆனா வந்து எனக்கு நீ விஷுவல்ஸ் வேணும்னு. ஆனா இதுல இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டியது அர்ஜுனர் கிட்ட இருந்து என்ன, 10 சாப்டர் கேட்டார் அவரு. பாதி பகவத்கீதாக்கு அப்புறம் தான் ஸ்ரவணத்தை நிறுத்திட்டு எனக்கு விஷுவல்ஸ் காட்டுங்கன்னு. விஷுவல்ஸுக்கு முன்னாடியும் ஸ்ரவணம் நடந்துச்சு. ஆனா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம், பேசுற ஆங்ஸைட்டில நம்ம கேட்கறதே இல்லை. ஒருத்தர் காது ஒரு வாய், ரைட்? 2 காது இருக்கிறது என்னன்னா, நம்ம வியூ சொல்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அட் த சேம் டைம் மத்தவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராடர் மைண்டும் போவோம் இல்லையா? நம்ம வியூ ஒண்டி சொன்னோம்னா அதை சொல்லிட்டு நம்ம மத்தவங்க சொல்றதை கேட்கலன்னா நம்ம வியூ என்னமோ அது ஒண்டிதான் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அதனால நம்ம சொல்லுவோம், அட் த சேம் டைம் கொஞ்ச நேரத்துல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்போம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷ யாந்திரா அம்சதாரே நாமா சைத்தன்யேரா சங்கே சேயி நித்யானந்தராமா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசுதேவ மாதாஜி. நான் சேயித புருஷ தாரா அம்சதாரே நாமா சைத்தன்யேர சங்கே சேயி நித்யானந்த ராமா. அந்த மகா புருஷர் கார்ணோத கஷாய விஷ்ணு, பகவான் சைத்தன்யரின் பிரியமான தோழரான பகவான் நித்யானந்த பலராமரின் அம்சமாக அறியப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ மகா புருஷ கார்ணோத கஷாய விஷ்ணு வந்து அவரோட நம்ம சொன்னோம் அவரோட பிளானரி பாட்டு அப்படின்னு. சோ அதுதான் சொல்றாங்க. சோ நித்யானந்தா பிரபு பலராம் வந்து அவரோட ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க, ஒரு மினி பக்தனை உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்யா கிளாஸ் 1 more ஸ்டூடெண்ட் உங்களோட. தெரியலையா? தெரியலையே.
தெரியல மாதாஜி. மோகன்தாஸ் பிரபு ஷேர் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் நிறுத்துங்க ஒரு செகண்ட். பூனையா மாதாஜி? ஒயிட்டா இருக்கிறதா மாதாஜி? ஆமாமா. ஏய் எங்க பூனையா மாதாஜி? முகத்தை மூடி அந்த பூனை. ஆமா, நம்ம மூஞ்செல்லாம் பார்க்க மாட்டாரு. மேல கிருஷ்ணர் பக்தி திடீர்னு நைட் எல்லாம் போய் கும்பிடு வரான். பார்க்க மாட்டேங்கிறாரு. ஆமா, எனக்கு கூட தெரியாது. அம்மா தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நைட் வந்து மேலே பியூர் மாதாஜி அந்த கேட்டுக்கிட்டு இருந்து உங்களுக்கு பக்தி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். பியூரா இருக்கு ஒயிட். பியூரா? ஓகே. சோ நைட் வந்து எந்திரிச்சு வால்ல அங்க கிருஷ்ணர் மேல ஏதோ போய் தொட்டுட்டு வருமா. எங்க அம்மா வந்து தூக்கி இறக்கிடலாமான்னு நினைச்சாங்களா. அப்புறம் எதுவும் யாருக்கு எதுக்கு அந்த பக்தியை நம்ம ஏன் கெடுக்கிறதுன்னு விட்டாங்க அப்படின்னு. ஏய் டர்ன் தி சைட். டெல் ஹலோ. திரும்ப மாட்டேங்குது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஹலோ. அழகா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு பொட்டு வச்சு விட்டுருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொட்டு வச்சேன், பட் ஸ்டிக்கர் ஒண்ணு ஒட்ட வைங்க, அழகா இருக்கு. நல்ல நாளா தான் பண்றது ஏதாவது. வெள்ளிக்கிழமை இல்ல, பட் அது தள்ள திருஷ்ணம் இருக்கு. நான் வைக்கல, பொறக்கச்சே திருஷ்ணம் போதுதான். இதுவும் அதுவும் ரெண்டு பேருமே திருஷ்ணம் வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு நல்லா தெரியும் ஆரஞ்சு. இது வந்து உள்ள போயிருக்கும். இங்க இங்க தலையில அந்த இதுல திருஷ்ணம் இருக்கும். இங்க அது முடி இருக்கிறதால தெரியல, பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். அந்த பக்கமே திரும்பிட்டு இருக்கு. அவன turn the side, show your face. அங்கத காட்டிடுச்சு. ஆமா, நாம மூஞ்செல்லாம் பார்க்க போர் அடிக்குது அதுக்கு. ஆமா, அது ரொம்ப இப்படி இல்ல. ஹால்ல கூட நான் ஒரு தடவை தனேஸ்வரி மேம் கிட்ட சொன்னேன். ஹால்ல இந்த பெரிய கிருஷ்ணர் இருப்பாரு, அது போய் உட்காந்து பாத்துட்டே இருக்கும். அது என்ன பாக்கும். நானும் போய் மாதாஜி ஒரு தனேஸ்வரி மேம் வீடியோ எடுத்து அனுப்பு. நான் என்ன மேம் வீடியோ எடுக்கிறது. அது வந்து உட்காந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் பாத்துட்டே இருக்கும். அது ஏன் பாக்குது, என்ன அது மைண்ட்ல இருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி இப்ப கூட அதேதான் பாத்துட்டு இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி. மாதாஜி உங்க வீட்டுக்கு பூனையா வந்தது இல்ல நீங்க எங்கேயாவது இருந்து கூட்டிட்டு வந்தீங்களா? வீட்டுக்கு பூனையா வந்தது. அதாவது இப்போ அப்படியே ரோட்ல எல்லாம் இருக்கும், அப்படியே கூட்டு வந்து நம்ம வச்சிருப்போம்ல, அதான் நீங்களா கூட்டு வந்து வச்சீங்களா இல்ல அதாவே உங்க வீட்டுக்கு வந்ததான்னு கேக்குறேன். இது வந்து அதான் வந்தது இல்ல மாதாஜி. அதுதான் இன்னொரு பூனை இருக்குல்ல, திருஷ்ணம். அதான் வந்து எங்க வீட்டுல ஒண்ணு இருக்கு மாதாஜி. ரெண்டு இருக்கு. ரெண்டு இருக்கு. அதுதான் இது வந்து ப்ராப்பர் பர்ஷியன் கேட்டு. அது வந்து அதுதான் நான் வந்து தானா வந்தது. நான் லலிதா நாராயணன் மாதாஜி கிளாஸ் காலையில கதை சொல்வேன். பசங்க எல்லாம் ஒரு குஷி ஆயிட்டாங்க. என்னடா அவ்வளோ என் கதை மேல மகிமையான்னு பார்த்தா என் பக்கத்துல உட்காந்து குட்டி அப்ப 3 மாசம் இது இல்ல, அது இன்னொன்னு அது உட்காந்துருது. அவங்க குஷியானது பூனைய பார்த்து, என்னைய பார்த்து இல்ல ஆக்சுவலா. சோ அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு, ஓ அப்படியா அப்படின்னு. காலையில நல்ல क्वेश्चन எல்லாம் கேட்டீங்க மாதாஜி நீங்க. ஓ குவாலிட்டி குவாண்டிட்டி குவாலிட்டி. ஓகே, இது பிரபு யூ கேன் ஸ்கிரீன் ஷேர். மோகன்தாஸ் பிரபு காலையில நீங்க கேட்டீங்களே. எஸ் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் சொல்ல டைம் கிடைக்கல எனக்கு. ஏன்னா காலையில क्वेश्चन கேட்டேன், ஆன்சர் சொல்றதுக்கு இன்னும் 10 நிமிஷம் ஆகும்னு விட்டேன். மறுபடியும் யாராவது வரைச்சு நான் கம்ப்ளீட் பண்றேன். அது ஹரே கிருஷ்ணா. சேயிதா புருஷயாந்திரம் சாதார் முடிச்சிட்டேன். ஏயிதா நமவ ஸ்லோகேரா அர்த்த விவரானா தாசமா ஸ்லோகேரா அர்த்தா சுனி தியா மாயனா. ஹரே கிருஷ்ணா. போயிடுச்சா மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? எங்க போயிடுச்சு அது? அது அங்கதான் பூனை அங்கதான் இருக்கு. நீங்க வேற, நான் என் ஸ்கிரீனை மாத்திட்டேன், பிளாக் பண்ணிட்டேன். பூனைய பாக்கணும்னா பாருங்க, எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல. இந்தாங்க இருக்கும். படிங்க. இப்போ உங்க மாதிரி இல்ல, அது சைலண்டா உட்கார்ந்து. ஆமா, இது ரொம்ப சைலண்ட். இது ரொம்ப சைலண்டா. இன்னொன்னுதான் நான் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஏயிதவம ஸ்லோகேரா அர்த்த விவரணா தசம ஸ்லோகேரா அர்த்த சுனதியமனா. 9வது ஸ்லோகத்தை நான் இவ்வாறாக விவரித்துள்ளேன். தற்போது 10வது ஸ்லோகத்தை விளக்குகிறேன். முழு கவனத்துடன் இதனை செவியுறுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் படிக்கல யாராவதுனா படிங்க, இல்லைன்னா அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணலாம் அந்த ஆர்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்யாம் சாம் ஷாஷீல கர்ப்போத சாயி யஜ்யம் லோக சங்காதனாலம் லோகஸ்ராஷ்டும் சுதிகா தாம தாத்து தம் ஸ்ரீ நித்யானந்த ராமம்
பிரபத்யே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ படிக்கமா மாதாஜி? எவ்வளவு பெருசா படிங்க மாதாஜி. Hare Krishna Mataji, I Hare offer Krishna. my full obeisances unto the feet of Sri Nityananda Rama, a partial part of whom is Garbhodaya Sai Vishnu. From the navel of Garbhodaya Sai Vishnu sprouts a lotus that is the birthplace of Brahma, the engineer of the universe. The stem of that lotus is the resting place of the multitude of planets. In the Mahabharata, Santi Parava, it is said that he who is Pradyumna is also Aniruddha. He is also the father of Brahma. Thus, Garbhodaya Sai Vishnu and Kshirodaya Sai Vishnu are identical plenary expansion of Pradyumna, the original deity of Brahma, who is born from the lotus flower. It is Pradyumna who gives Brahma direction for cosmic management. A full description of Brahma's birth is given in Srimad Bhagavatam 3.8.15-16, describing the features of the three Purushas. The Lagu Bhagavata Atmita says that Garbhodaya Vishnu has a 400 form, and when he himself enters a hollow of the universe and lies down in the ocean of milk, he is known as Kshirodaya Vishnu, who is the super soul of all living entities, including the demigods. In the Satvata Tantra, it is said that the third Purusha incarnation, Kshirodaya Vishnu, is situated as a super soul in everyone's heart. The Kshirodaya Vishnu is an expansion of Garbhodaya Vishnu for past tense. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, very nicely read. So இப்போ நமக்கு தெரியும் க்ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணுன்றவர் யாரு? கர்ப்போதகஷாயி விஷ்ணுல இருந்து வந்தவர் தான். அதே மாதிரி காரணோதகஷாயி விஷ்ணுல இருந்து வந்ததுதான் கர்ப்போதகஷாயி. இவரெல்லாம் ஏன் வராரு அப்படின்னா இவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம க்ஷீரோதகஷாயி விஷ்ணுன்றதுதான் பரமாத்மா, நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறவரு. அவர் தான் பார்க்கடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், மில்க் ஓஷன்ல படுத்துட்டு இருக்காரு. அவரோட பிளானட் பேரு தான் துருவ நட்சத்திரம். சரியா? என்ன சொல்றாங்க? பிரத்யும்னா Garbhodakshai Vishnu and Kshirodakshai Vishnu வந்து ரெண்டுமே identical. They are all plenary expansions of Pradyumna. So Pradyumnaன்றது வந்து பிரத்யும்னான்றது குப்பிட் பார்த்தோம் இல்ல. பிரத்யும்னா தான் பிரம்மாக்கு வந்து டைரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு. நம்ம ஒரிஜினலா பார்த்தோம் இல்லையா, 4 சங்கர்ஷனா, பிரத்யும்னா, அனிருத்தா அண்ட் நம்ம வசுதேவா. நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து என்ன மனசுல இருக்கிற பரமாத்மாவா இருக்கிறது ஒரு சைடு. இவங்க 3ல சங்கர்ஷனம் நம்ம பார்த்தோம், அவரோட ஸ்டோரிக்கு அப்புறம் வரலாம். அனிருத்தா மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. பிரத்யும்னா இன்டெலிஜென்ஸ். இவர் வந்து ஒரிஜினல் டேட்டி ஆஃப் பிரம்மா. பிரம்மா வந்து கும்பிடுற ஒரிஜினல் டேட்டி வந்து அவர் வரதுக்கு முன்னாடி. சோ அவர் தான், அவரோட ஜாப் தான் இந்த வேலைகள் எல்லாம் பண்றாருன்னு நீங்க சொல்றீங்க. மத்தாஜி சங்கர்ஷனா ஓகே, பட் இவர் கொடுக்குற இன்டெலிஜென்ஸ். பிரத்யும்னா இன்டெலிஜென்ஸ்னால அவர் டைரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. அவங்களுக்கு கொண்டு இல்ல, நம்மளுக்கும். பிரம்மான்னு சொன்னா நம்மளும் அப்ளிகபிள். சோ நம்ம வந்து ஒரு 14th இல்ல 20ஆம் ஃப்ளோர்ல இருந்து பால்கனில இருந்து பாக்கலாம், ஆனா குதிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றது இன்டெலிஜென்ஸ். ரைட்டா? கடைக்கு போய் சாப்பிடலாம், ஓகே நல்லா சாப்பிட போறேன், பாக்கெட்ல 50 ரூபாய் தான் இருக்கு, வெறும் ஒரு 2 இட்லி சாப்பிட்டு பேக் ஆஃப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றது இன்டெலிஜென்ஸ். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. காமனும் பிரத்யும்னா தான மாதாஜி? ஆமாமா, கரெக்ட். காமதேவ் அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் அது அவரும் இவரும் ஒண்ணு இல்ல மாதாஜி. இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன், இவரோட அம்சம் தான் காமதேவ வர்றாரு. அதனாலதான் பிரத்யும்னா வந்து அதே அப்பியரன்ஸ்ல இருக்கும். நம்ம கிருஷ்ணரோட சன் பிரத்யும்னா இதே அப்பியரன்ஸ். பிரபு யூ கேன் ஸ்டாப் ஷேரிங். ஹரே கிருஷ்ணா. அதே அப்பியரன்ஸ்ல வராரு. இந்த பிரத்யும்னா வந்து ஒரிஜினல் எக்ஸ்பான்ஷன் ரைட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இவரோட நெக்ஸ்ட் அம்சம் தான் அந்த பிரத்யும்னா. நேம்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கு, பட் ஐடென்டிக்கல் பர்சன். இவர் தான் ஒரிஜினல், இவர் வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். பட் காமதேவான பிரத்யும்னா வந்து கிருஷ்ணரோட சக்தி ஆவேஷ அவதார். அவர் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாரு. அவர் வெறும் ஜாப் வந்து இது காமன் வேலை. ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி. அட்ராக்ஷன் ஒண்டிதான். அதனாலதான் பிரத்யும்னாவை வந்து அந்த காமதேவ சிவனால அழிக்க முடியுது. அது வந்து தத்வா. ஓகேயா? இவர் வந்து விஷ்ணு தத்வா. இது ஒரிஜினலி இந்த பிரத்யும்னா இங்க இருந்து வர்றது வந்து அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் அப்புறமா வர அம்சம். சக்தி, அந்த சக்தி ஆவேஷ அவதார்ல அந்த கேட்டகரி வரும். சரிங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. காமனுக்கு என்ன சொன்னீங்க? அட்ராக்ஷன். குப்பிட் காமதேவ் குப்பிட். இன்னொன்னு ஆமா, அட்ராக்ஷன் மாதாஜி. அட்ராக்ட் ஆகுது தானே. அவரோட வந்து 2 பேர் அட்ராக்ட் பண்ண வைக்கிறதா. வாஞ்ச கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ
வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய், நாமாச்சாரியார், ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். நான் கிளாஸ் முடிச்சுட்டேன். ஒரே 2 நிமிஷம் 2 பேரு நேத்து சொல்லாதவங்க இந்த ஸ்லோகம் சாண்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் பிரபு அந்த மீனிங் சொல்றேன்னாரு. சோ அதை பண்ண போறோம். இல்ல எல்லாருமே சாண்ட் பண்ணலாம். இது நான் சாண்ட் பண்றேன். சோ ஃபாலோ பண்ணலாம். சரியா? அற்புத தயாலு சைத்தன்யா அற்புத பாதான்யா दयालु चैतन्य एच दयालु दाता लोकाय नाही सुनी अन्या अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत बाधान्या ऐच दयालु दाता लोके नेहि सुनी अन्या लास्ट टाइम அதோட பிரபுவோட எக்ஸ்பென்ஷன் அற்புத தயாலு சைதன்ய அற்புத வாதான்யா अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत अद्भुत वदन्या ऐचा दयालु दाता लोके नाही शून्य अन्या ஐ திங்க் இது முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இது வேணாம். ஓகே, அவ்வளவுதான். நம்ம வந்து பிரபு நீங்க ஏதோ ஷேர் பண்ணணும், நீங்களே ஷேர் பண்ணலாம். மீனிங் சொல்லிடுறாமா மாதாஜி? சொல்லுங்க பிரபு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைன் பாடிட்டு குரங்கா கருணா கரோ दिनहीन जाने मोसम पदिता प्रभु नही त्रिभुवने. இந்த பாட்டோட மீனிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். ஓ என் அன்பான கோரங்கா பிரபு, தயவு செய்து உமது கருணையை இந்த தாழ்ந்த மற்றும் ஆதரவற்ற ஆன்மாவிற்கு காட்டுங்கள். ஆண்டவரே, 3 உலகிலும் என்னை விட வீழ்ந்தவன் யாருமே இல்லை அப்படின்னு நரோத்தம் தாஸ் பாடியிருக்காரு இந்த பாட்டு. என் பற்களுக்கு இடையிலே புல்லை பிடித்து கொண்டு, ஓ பகவான் கௌரா, நான் இப்பொழுது உன்னை கூப்பிடுகிறேன். தயவு செய்து என் மீது கருணையை காட்டி என் இதய கோவில் வாசம் செய். 3வது பேராகிராஃப். நான் எவ்வளவு விழுந்து கிடக்கிறேன் என்று பார்த்தும் உமது கருணையை நீங்கள் கொடுக்கவில்லை என்றால் விழுந்தவர்களின் இரக்கமுள்ள ரட்சகராகிய பதித்த பாவனா என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறீர்கள் அப்படின்னு கேள்வி வைக்கிறார் அவரை. 4வது, நான் தப்பிக்க முடியாத இந்த ஜட உலகில் கடலில் கடுமையான சூறாவளியால் தாக்கப்பட்ட அலைகளுக்கு மத்தியில் மூழ்கிவிட்டேன். உமது அடியேன் பிறப்பு இறப்பு கடலை கடக்கும் படகிற்கு ஒப்பான உமது தெய்வீக தாமரை பாதங்களை எனக்கு பரிசாக தந்து அருளும். 5வது, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபுவின் ஊழியனான நரோத்தம தாசா இடைவிடாமல் இந்த பிரார்த்தனையை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ் பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் தி சர்வீஸ். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாரும் கிருஷ்ணா ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? நான் ஏதோ ஒரு நான் கதை சொல்றேன். மீரா கதை. சோ பேசிக்கலி மீராபாய் வந்து கோஸ்வாமிய போய் மீட் பண்ண போறாங்க. ஓகே, ஜீவ கோஸ்வாமி. ஜீவ கோஸ்வாமி காலமும் மீராபாய் காலமும் ஒண்ணா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, லேட் அட்மிஷன். நீங்க கரெக்ட், ஃபர்ஸ்டே இந்த கேள்வி முடிச்சோம். சோ மீராபாய் அவங்க கிருஷ்ணர் பக்தர், உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அவங்க வந்து ஆமாமா மீராபாய், அதே மீராபாய் தான். அவங்க வந்து ஜீவ கோஸ்வாமியை மீட் பண்ண போறாரு. இப்ப போயிட்டு அவங்க, ஏன்னா அவருக்கு பிருந்தாவன்ல வந்து அவ்வளவு பக்தி இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா, சோ மீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. ஜீவ கோஸ்வாமி மீராபாயை மீட் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? அவர் முதல்ல பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னார் மாதாஜி. நீங்க ஆன்சர் சொல்லிடாதீங்க, அதை நான் சொல்றேன். சோ பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? அவங்க கிருஷ்ண பக்தி தானே மாதாஜி? ஓகே, ஆக்சுவலா பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க சன்னியாசி இதுல இருக்காங்க. ஏன்னா மீராபாய் யங், அது எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப யங். இதனால அவங்க வந்து சன்னியாசில இருக்கிறவங்க, அவங்க தனியா மீட் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்க உடனே ஹரிதாஸ் டாக்கூர் வந்து மீட் பண்ணாரேன்னு நினைக்காதீங்க, அவரோட லெவலே வேற. சோ அதனால வந்து ஹரிதாஸ் டாக்கூர், ராமானந்த ராய் இவங்களெல்லாம் நம்ம எடுக்க முடியாது. ரைட்? ராய் வந்து அர்ஜுனர்,
அவர் கதை நான் அப்பமா சொல்றேன், ஞாபகப்படுத்துங்க. சோ இது இவர் நோ அப்படின்றாரு. சோ இவர் இங்க கேக்குறாங்க எதுக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, நீங்க சொன்ன அதேதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அவர் புருஷா இந்த மாதிரி இந்த பெண்ணை மீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. சோ மீராபாய் சொல்லி அனுப்புறாங்க, அவர்கிட்ட சொல்லுங்க, அவர் புருஷான்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு மாயனால, ஆக்சுவலா ஒரிஜினல் புருஷா ஒருத்தர் தான், கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்லுங்க. சொன்ன உடனே அவர் அலறி அடிச்சுட்டு ஓடி தன்வத் பிரணாம் மீராபாய் காலிலேயே விழுந்துடுறாங்க. இது ஒரு சின்ன ஒரு வார்த்தையில அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அவங்களோட டெப்த் ஆஃப் லவ் இவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா நிறைய தடவை நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, நிறைய நம்ம நினைக்கிறோம் இது கரெக்ட், அவங்க தப்பா நினைக்கிறாங்க, அந்த பாவம் பார்க்க முடிஞ்சா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம ட்ரை பண்ணோம், நம்மளுக்கு நிறைய பேர் பண்ற புத்தி புரியாது, ரைட்? ஆனா நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஒருத்தரை புரிஞ்சிக்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல, தப்பா புரிஞ்சிக்க கூடாது. ஏன்னா வைஷ்ணவா ஏன் அவர் கால விழுந்தாரு, வைஷ்ணவ அபராத், ரைட்? இப்படி ஒண்ணு சொன்னா என்ன, ஒரு டிவோட்டிய மீட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ அவர் ரொம்ப பௌதிகமா நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஆனா எலிவேட்டட் அவங்க, நீ ஒரு பையனே இல்ல அப்படின்ற திங்கிங். எப்போ சுகதேவ் கோஸ்வாமியோட பெண்கள் இருக்காங்களா, அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அவர் எங்க இருந்தாலும் அது இல்லைன்னு. அந்த லெவல்ல அவங்க திங்கிங் இருக்கு. சோ மீராபாய் ஏன் கிரேட் அப்படின்றத நம்ம நிறைய ரீசன்ஸ் பார்த்திருக்கோம். ஆனா அவங்களோட கிரேட்னஸ் எவ்வளோன்றது நம்மளால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ஏன் நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்னா, இவ்வளவு கிரேட்டா இருந்த ஜீவ கோஸ்வாமி இத்தனை புக்குகள் எழுதின அவராலேயே புரிஞ்சிக்க முடியலன்னா நம்ம ஏமாற்றோம், நம்ம எங்க புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம கன்சோல் பண்ணிக்கலாம். ஆனா மெயின் ஸ்டோரி என்னன்னா, இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம அட் எனி காஸ்ட் நம்ம எஸ்டிமேஷன் நம்மளோட மூளையை வச்சு நம்ம எஸ்டிமேட் நிறுத்திடணும். இதே இப்படி பண்றாங்க, நம்ம திட்டலாமே, நம்மளை விட இவங்க பெட்டரான்றதை நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய ஜீவ கோஸ்வாமி கூட தப்பு பண்ற சான்ஸ அவர் எப்படி கரெக்ட் பண்ணாரு பாருங்க. அதே மாதிரி நம்ம ரொம்ப ஆர்டினரி, நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. அவருக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறதுனால புரிஞ்சுக்கிட்டாரு, நம்ம புரிஞ்சிக்கவே முடியாததால நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே. மாதாஜி அவங்க மாதாஜி எப்ப பார்த்தாலும் பரவச நிலையிலேயே ராதானுவா பக்தியில விசுவாசம் கொண்டு வந்திருக்கா. சாதன பக்தி பண்ணவே இல்லை மீராஜி, எப்பவுமே ராதானுவா பக்தி தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எப்பவும். அதனாலதான் இந்த இவ்வளவு ஜாஸ்தி அஃபெக்ஷன் அவங்க கிருஷ்ணர் மேல. பரவச பரவச நிலையிலேயே தான் இருப்பாங்களா எப்பவுமே. மாதாஜி அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்மளுக்கு புரியாது, நம்மளுக்கு புரியாது. எப்படி நித்யானந்தர் இதா இருக்காரோ அந்த மாதிரி அந்த அம்மாக்கு தான் என்ன செய்யறோம்னு கூட தெரியாது, அந்த அளவுல பக்தியோட இருப்பாங்களாம். எப்ப பார்த்தாலும் கிருஷ்ண பக்தியோடயே இருப்பாங்களாம் மாதாஜி. அதுதான் சொல்றேன் மாதாஜி, அவங்களோட திங்கிங் என்ன சொல்றீங்க, ரொம்ப டீப். அதனால நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கணும்ல மாதாஜி, அந்த கெப்பாசிட்டி நம்மளுக்கு இல்ல. அதுதான் சொல்ல வரேன். அவர் எவ்வளவு பக்தின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இன்ஃபேக்ட் மீராபாய் ஓகே, கேள்வி உங்களுக்கு. மாதாஜி மீராபாய் யாருடைய அவதாரம்? அது ராதாராணி. மீராபாய் ராதாராணியோட யாரோட அவதாரம் நீங்க செக் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வர போறீங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு 5 சக்கி சொன்னேன், 5 வெரைட்டி சக்கி. மண்டே உங்களுக்கு 2 இன்னைக்கு ஃப்ரைடே, ஓகே, மண்டே வரைக்கும் ஹோம்ஒர்க். மீராபாய் யாரோட அவதாரம் அண்ட் ரெண்டாவது இந்த 5 சக்கிகள் இருக்காங்க இல்லையா, இந்த 5 சக்கிகள்ல எந்த கேட்டகரி சக்கி மீராபாய் அப்படின்றத நீங்க செக் பண்ணிட்டு வாங்க. 5 கேட்டகரி சக்கி என்ன மாதாஜின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் உங்க கிளாஸ் எடுத்து நீங்க போய் தேடி கண்டுபிடிச்சு படிச்சுட்டு வாங்க. யாருக்காவது பிரேமா மாதாஜி கேளுங்க. ரூப கோஸ்வாமி ரூப மஞ்சரி மாதிரி எந்த மஞ்சரின்னு அது சொல்லல மாதாஜி. 5 டைப்ஸ் ஆஃப் சக்கீஸ் இருக்காங்க, 5 வெரைட்டி ஆஃப் சக்கி. அதாவது ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி மஞ்சரி, அது ஒரு டைப் ஆஃப் சக்கில வராங்க. சக்கிலேயே வெரைட்டி இருக்காங்க. அதாவது கிருஷ்ணரை விரும்புறவங்க, ராதாராணி விரும்புறவங்க, ராதாராணி கிருஷ்ணர் சேர்ந்து விரும்புறவங்க, அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி. நான் கிளாஸ் எடுத்தேன். மாதாஜி மறக்கவே மாட்டேன் நீங்க எல்லாம் குடிச்சிங்க. சோ எப்போ குடிச்சது இன்னும் ஒரு 2 வாரம் முன்னாடி. சோ அது எவ்வளவு ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு. ஏன்னா இது போன உடனே விச் சக்கி கேட்டகரி யூ பிலாங் டு நித்யானந்தா கேட்டாங்கன்னா நீங்க பேன் முழிப்பீங்க கோலோகத்துல. அதனால எனக்கு இது தெரியணும். சோ நீங்க மண்டே சைத்தன்யால நீங்க சொன்னீங்களா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, நீங்க வெரி மச் கிளாஸ்ல இருந்தீங்க. உங்க போட்டோ நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். கிருஷ்ணரை விரும்புற சகியா இருந்தாங்க மாதாஜி. அது மாதாஜி இந்த இங்கிலீஷ் டேர்ம் எல்லாம் வேணாம், நம்ம கிளாஸ் எடுத்ததை வச்சு சொல்லணும்.
அது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? மேம் தனேஸ்வரி மேம் வந்துட்டாங்க. உங்க பக்தி கிளாஸ்ல நம்ம லெவல் 2 கிளாஸ். சோ மத்தவங்க எல்லாம் கிளம்பி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்டர் ஆஃப் லெவல் 2 இல்லையா? ஓகே. லெவல் 3 ஹரே லெவல் கிருஷ்ணா 3 மாதாஜி. எடுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹரே கிருஷ்ணா.